সেরা ছিল গো, আসেনি নাই। তাকায়া দেখে বিক্রমপুর আছে, রাজা বীর বিক্রম নাই। রাজবাড়ি আছে গো, রাজা নাই। আহসান মঞ্জিল আছে, নবাব আহসানুল্লাহ নাই। সোনার গাছে ঈসা খান নাই। লাল কিলা আছে গো, মালিক নাই। ঠিক কিনা বেটা? আল্লাহর বান্দা ডাক দিয়ে বলেন, कैसे कैसे खूबसूरत रानिया शहजादिया। ও মা বোনেরা, আজ তুমি রূপের বড়াই করো গো, কিন্তু তাকায়া দেখিও বহু ধরনের সুন্দরী দুনিয়ার জমিনে নাই। আমাদের বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, যতটুকু জানি উনি সুন্দরী পুরস্কারে কিন্তু বিশ্বের মধ্যে মেডেল পাইছিলেন একবার। অনেকে জানেন না। ও আল্লাহর বান্দি, ও তো দুনিয়ার জমিনে নাই। সৌন্দর্য চলে গিয়েছে, হায়াত শেষ হয়ে গিয়েছে। সৌন্দর্য থাকবে না গো, হায়াত থাকবে না। কত সুন্দরী মা বোনেরা রাস্তাঘাটের মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যায়। ও দুনিয়ার মানুষ, গেল কয়েক মাস পূর্বে মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার এক ফ্যামিলির পুরা ফ্যামিলি ভর্তি একটা লাইটেস ছিল। তারা ঢাকাগামী তাদের বিদেশি মানুষকে আনার জন্য যাচ্ছিল, কিন্তু যাওয়ার পথে মহিলা সহ সবাই অ্যাক্সিডেন্ট করে জায়গার মধ্যেই মারা গেল। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا ولا جلد بلد ولد جسد رسوى جزو ونزو عزم لون ولا جسب مصف عيبك ببيت خصم لون ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ونشهد أن
سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوثق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة لزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس وعن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما بلى وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن علمه فيما عمل بماذا علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وسلم محمد آكل كفر کو مٹایا کفر کو مٹا کر صداقت بتایا بلغ العلم بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله সবাই জবান খুলে লা ইলাহা মাশাআল্লাহ জোরে সোরে লা ইলাহা مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو مومن
جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی گر سنت نبوی کی کرے پیروی تو فاصل نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ عاشق ہو برادر یہ شغل شاہ دعا لو عاشق ہو برادر یہ شغل شاہ دعا لو اس کون سے زیادہ مبارک جس کا پسینہ مسکوں سے زیادہ مبارک جس کا پسینہ گر دل میں طرف ہو میرے آقا کی زیارت گر دل میں طرف ہو میرے آقا کی زیارت ایک آن بھی آئے نبی دکھلا دے مدینہ ایک آن بھی آئے نبی دکھلا دے مدینہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم মুআইনপুর হিলফুল ফিজুল ইসলামী যুব সংঘের উদ্যোগে আজ 24 জানুয়ারি 10 মাস রোজ শনিবার 13তম বার্ষিক তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের চলমান অধিবেশনের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত সভাপতি সাহেব, সামনে উপবিষ্ট পিতৃতুল্য বাবার সমবয়সী মুরব্বিয়ানে কেরাম, জাতির মেরুদণ্ড, জাতির ভবিষ্যৎ, আল্লাহর দুনিয়া প্রতিদিন যাদেরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে প্রাণপ্রিয় যুব সমাজ ও ছাত্র সমাজ, মাইকের আওয়াজ যতদূর পৌঁছাচ্ছে অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও পর্দানিশীন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সম্মানিত মহিষেবা, আজ আপনাদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন এই হিলফুল ফজুলের মাহফিলের মধ্যে এসে আপনারা খুশি না বেজান? আপনারা শুনলে খুশি হবেন। এই হিলফুল ফজুল যে নাম, যে যুব সংঘের নাম, এইটা আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামানায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
নবীর জামানা একটি সংগঠন ছিল, ওই সংগঠনের নাম হিলফুল ফুজুল। আপনাদের সংগঠনের নামও হিলফুল ফুজুল। আমার ভাইরা, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল এই ফিতনা ফাসাদের জামানায় আপনাকে আমাকে বাছাই করে এই জান্নাতি শামিয়ানার নিচে আল্লাহ পাক যে আমাদেরকে বসার তৌফিক দিবেন, আসার তৌফিক দিবেন, জান্নাতি বান্দাদের লিস্ট বুক হওয়ার তৌফিক যে আল্লাহ দিবেন, দিলটা উজাড় করে আমার আল্লাহকে রাজি আর খুশি করার জন্য সকলেই একসঙ্গে পাঠ করব আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ। মঈনপুরের মুসলমানদের আওয়াজ অনেক, আমি অনেক খুশি আলহামদুলিল্লাহ। সুনামগঞ্জে মাহফিলে আসা হয়, দিরাই থানায়, এদিকে আপনাদের সদর থানার অন্যদিকে আসা হয়। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের মাহফিলে স্বতঃস্ফূর্ত যে অংশগ্রহণ আছে এটা আমাদেরকে আলোচনা করতে উৎসাহ জাগায়। আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তা বোঝায় যে আজকের জামানায়ও মুসলমান যখন ইসলামের আওয়াজ শুনে, কোরআনের আওয়াজ শুনে, হাদিসের আওয়াজ শুনে মৌমাছির মতো বসে পড়ে। ঠিক কিনা? আমার ভাইরা, প্রধান অতিথি যিনি আছেন ফয়জুল্লাহ রহমানী সাহেব, আপনারা অনেকে হয়তো জেনেছেন, আপনাদের কমিটির সঙ্গে উনি কথা বলেছেন, কিছু বিষয় খোলাসা করা দরকার। ওনাকে 1 মাস আগে ডেট নেওয়া হয়েছিল। উনি আজ 3:30টার দিকেও আমি এবং উনি একসঙ্গে, আমি বাইরেছি শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার থেকে, উনিও বাইরেছেন না জায়গা থেকে, কল দিয়ে বাইরেছি। আসর পর্যন্ত কথা হয়েছে উনি আসবে। তো সন্ধ্যার আগে কি কারণে, কোন কারণে উনি আমার কাছে বলতেছে, ভাইজান যে আপনাদের যে নদী, আমি তো আসলাম 2 মিনিটও লাগে নাই। ওনাকে রিপোর্ট কোথা থেকে খবর নিছে, ওনাকে বলা হয়েছে নদী পার হতে 10 মিনিট সময় লাগে। খবর ওনার নাম্বার অনেকের কাছে আছে, কেউ হয়তো পৌঁছাইছে। উনি বলে, ভাইজান আমার জীবনে আমি নদী পার হই নাই, আজকে যদি নৌকা পাড়ি দেই তাহলে ডিস্টার্ব করব। ওই কথা বলছিল, বলার পরে ওনাকে, উনি আমার সাথে আরো প্রোগ্রাম হয়েছে, ভালো সম্পর্ক, এই পর্যন্ত কল ধরতেছে না। কি কারণে বাদ দিয়েছে উনি জবাবদিহিতা করতে হবে ইনশাআল্লাহ। জবাবদিহি তার বাইরে যেতে পারবে। এরপরে উপস্থিতি আমরা ওনার চাইতে বড় ক্যাটাগরির আলেম, ইলমে যোগ্যতায় বর্তমানে যার সুনাম সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে, যিনি বাংলাদেশের বড় বড় মঞ্চগুলোর মধ্যে কথা বলেন, উবাইদুর রহমান হুযাইফি। আপনারা ছিলেন তো? অনেকে ছিলেন, অনেক সুন্দর আলোচনা। ফয়জুল্লাহ নোমানী সাহেবের তাকেও ওনার আলোচনা 10 গুণ বেশি শুনলে বুঝতে পারলেন। ওনার আরেকটি প্রোগ্রাম ছিল, আমি কল দিয়ে ওনাকে রিকোয়েস্ট করে আপনাদের প্রোগ্রামের জন্য ওই প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে আনতেছি। ওনাকে ওই জায়গার মধ্যে উনি একজন বক্তা দিয়ে এখানে মধ্যে আসতেছে। তো ইনশাআল্লাহ উনি আসতেছে, আসার পথে আছে, হয়তো উনি যে কোনো সময় চলে আসতে পারে। মাহফিল কমিটিকে বলবো কয়েকজন যুবক যেন মধ্যে ওই পারে সবসময় থাকে। আমার ভাইরা, দেখেন এটা কোরআনের মাহফিল। কোরআনের মাহফিলের কথা আপনাদের মসজিদের ইমাম সাহেব যদি বলেন সেটাও কোরআনের কথা, আমি যদি বলি সেটাও কোরআনের কথা, ফয়জুল্লাহ নোমানী যদি বলে সেটাও কোরআনের কথা, মামুল সাহেব বললে সেটাও কোরআনেরই কথা। কোন মানুষ যদি কোন মানুষের প্ররোচনায় পড়ে কোন ইশারা ইঙ্গিতে বাদ দেয়, তাহলে ওই জবাবদিহিতা আমার আল্লাহর কাছে করতে হবে কিনা? জোরে কোন? আল্লাহর আদালতের কাঠগড়ায় একদিন সবাইকে দাঁড়াতে হবে। ওই দিন কে আলেম আর কে আলেম নয় সবকিছুর হিসাব করে। দুনিয়াতে যত মানুষকে ধোঁকা দিয়েছো, যত মানুষে ওয়াদা ভঙ্গ করেছো, মুনাফিকের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া জাহান্নামে আগে যাও। তারপরে যদি ঈমান থেকে থাকে জান্নাতের আশা করো, আর না হয় চিরজীবন জাহান্নামে। ঠিক কিনা? আমার ভাইরা, এইটা যে মাহফিল, আপনাদের এই মাহফিল যে জান্নাতি পরিবেশ, কোনো সন্দেহ আছে? আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, এই জায়গার মধ্যে বসলে 4টা পুরস্কার দেওয়া হবে। নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা ওয়া গাশিয়াতহুমুর রাহমা ওয়া হাফফাতহুমুল মালায়েকা ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফী মান ইনদা।
আপনারা বসছেন, বসার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পেশাল সাকিনা নামক রহমত বৃষ্টির মতো নাজিল হইতেছে। এক ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমা, পুকুরের মধ্যে আপনারা ডুব দেন না, নদীর মধ্যে, আপনারা এখন নবীর বাসায় আপনারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে ডুব দিয়ে আছেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ওয়া হাফাতহুমুল মালায়েকা, আপনি আমি দেখতে পারতেছি যে চতুষ্পার্শ্বে সাদা পিঠ, এই চতুষ্পার্শ্বে সাদা ফেরেশতাদের রং সাদা। তো আল্লাহর কুদরতের ফেরেশতাগণ চতুষ্পার্শ্ব ঘেরাও করে আপনার আমার কথা আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিয়েছে। 3 নম্বর পুরস্কার। 4 নম্বর পুরস্কার ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফী মান ইনদা। আল্লাহ পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আপনি আমি এই জায়গায় কার কথা স্মরণ করব? আর আল্লাহ পাক আপনার আমার কথা দুনিয়াতে নয়, দুনিয়াতে নয়, 7 আসমানের উপরে সিদরাতুল মুনতাহার উপরে লৌহ কলম পাড়ি দিয়া আল্লাহর আরশের মধ্যে ফেরেশতাদেরকে এক জায়গায় সমবেত কইরা মঈনপুরের এই সমস্ত মানুষদের আলোচনা আল্লাহর আরশে হইতেছে। জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইয়েরা, আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি নির্দিষ্ট একটা বিষয় নিয়ে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। এই জায়গার মধ্যে বসলে কি হয় দেখেন, নবীজি বলেন বসতে দেরি হয় জিন্দেগীর সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ হইতে সেকেন্ডও দেরি হয় না। কোনো বান্দা বান্দি যদি মহিলা পরিবেশ যদি থাকে, সেটা জানি না, আমরা ময়মনসিংহ বা বিভিন্ন জায়গায় মাহফিলে গেলে মহিলা সমাবেশ থাকে, তো দেখেন যারাই বসবে কোরআন হাদিসের আলোচনার মধ্যে তওবা করে চোখের পানি ফালাইয়া যদি উঠতে পারে, নবীজি বলে জিন্দেগীর সমস্ত কবিরা গুনাহ মাফ। ও ভাই, আমি যদি এখন বাড়িতে ঘুমাই তাইলে আমার সময় যাবে, এখানে বসলে জান্নাতি সময়, আর বাড়িতে বসলে বেকার টাইম। আয়েশা ইশরাত কে লিয়ে দুনিয়া নেহি, आयशा इशरत के लिए दुनिया नहीं, याद रख तू बंदे मेहमान की, याद रख तू बंदे मेहमान की। अल्लाह रोनी डाक दिए बोले, ও জগতের মানুষ, আরাম আয়েশের জন্য দুনিয়া নাও, ইয়াদ রাখ তু বান্দাকে মেহমানগি। এই দুনিয়াতে আপনি আর আমি এসেছি আল্লাহর বান্দা হিসেবে, আল্লাহর গোলাম হিসেবে, মেহমান হিসেবে আসি নাই যেমন মন চায় কাটাইলে হবে। দুনিয়াতে আমরা আল্লাহর গোলামের জন্য এসেছি। نزلنا هنا ثم ارتحلنا، نزلنا هنا ثم ارتحلنا، كذا الدنيا نزول وارتحال، يزل المرء في الدنيا خلودا، وخلود المرء في الدنيا محال। আল্লাহর ওলি ডাক দিয়ে বলে, ও জগতের মানুষ, নাযালনা হুনা সুম্মা ইরতাহালনা, এই দুনিয়াতে আমরা এসেছি সফরের জন্য এসেছি, আবার চলে যাইতে হবে। কাজাদ দুনিয়া নুজুলুন ওয়া ইরতিহালু। আল্লাহর বান্দা ডাক দিয়ে বলে, ও মঈনপুরের মানুষ শুনো, আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাদেরকে কেন বানাইছেন জানোনি? আল্লাহর গোলামের জন্য বানাইছেন। আসছো আবার চলে যাইবা, এটা কি দুনিয়ার নিয়ম। ইয়াজুন্নুল মারউ ফিদ দুনিয়া খুলুদা ওয়া খুলুদুল মারই ফিদ দুনিয়া মাহালু। আল্লাহ
আল্লাহর বান্দা বলে কিছু কিছু নির্বুধ মানুষরা মনে করে দুনিয়াতে আসছি গো আর যাইতে হবে না, এমন মানুষ আছে না নাই? কাজ করবে বুঝাই আর যাইতে হবে না, অথচ কেউ দুনিয়াতেই থাকে নাই। कैसे कैसे ताजदारो बादशाह चल बसे, कैसे कैसे ताजदारो बादशाह चल बसे, वो खजीना बाला खाना दान दौलत क्या हुई, कैसे कैसे खूबसूरत रानिया शहजादिया, कैसे कैसे खूबसूरत रानिया शहजादिया, तन बदन सब गुल गया है, शक्ल सूरत क्या हुई, तन बदन सब गुल गया है, शक्ल सूरत क्या हुई। अल्लाह बंदा बोले कैसे कैसे ताजदारों बादशाह चल बसे, সেরা ছিল গো আসেনি নাই, তাকায়া দেখে বিক্রমপুর আছে রাজা বীর বিক্রম নাই, রাজবাড়ি আছে গো রাজা নাই, আহসান মঞ্জিল আছে নবাব আহসানুল্লাহ নাই, সোনার গাছে ঈসা খান নাই, লাল কিলা সে গো মালিক নাই। ঠিক কিনা বেটা? আল্লাহর বান্দা ডাক দিয়ে বলেন कैसे कैसे खूबसूरत रानिया शहजादिया, ও মা বোনেরা আজ তুমি রূপের বড়াই করো গো, কিন্তু তাকায়া দেখিও বহু ধরনের সুন্দরী দুনিয়ার জমিনে নাই। আমাদের বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, যতটুকু জানি উনি সুন্দরী পুরস্কারে কিন্তু বিশ্বের মধ্যে মেডেল পাইছিলেন একবার, অনেকে জানেন না। ও আল্লাহর বান্দি, ও তো দুনিয়ার জমিনে নাই, সৌন্দর্য চলে গিয়েছে, হায়াত শেষ হয়ে গিয়েছে, সৌন্দর্য থাকবে না গো, হায়াত থাকবে না। কত সুন্দরী মা বোনেরা রাস্তাঘাটের মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যায়। ও দুনিয়ার মানুষ, গেল কয়েক মাস পূর্বে মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার এক ফ্যামিলির পুরা ফ্যামিলি ভর্তি একটা লাইটেস ছিল, তারা ঢাকাগামী তাদের বিদেশি মানুষকে আনার জন্য যাচ্ছিল, কিন্তু যাওয়ার পথে মহিলা সহ সবাই অ্যাক্সিডেন্ট করে জায়গার মধ্যেই মারা গেল। কার কোন সময় মরণ চলে আসে আমরা জানি না, কিন্তু আপনাকে আমাকে আমার আল্লাহ একটা উদ্দেশ্যের জন্য বানাইছেন। ওই উদ্দেশ্যটা হইল আল্লাহর গোলামির জন্য। আল্লাহ পাকের গোলামি যদি না করি গো, তাইলে আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব? এই টেনশন আমাদের মধ্যে নাই। আমার ভাইয়েরা, আমার বন্ধুরা, আসুন আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার তিলাওয়াতকৃত আয়াতের মধ্যে কি বলেন দেখেন। هو الذي خلقكم من تراب زوره شوره বলেন না আল্লাহ, ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হুয়াল্লাযী, তিনি আল্লাহ,
খালাকাকুম মিন তুরাব, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সুম্মা মিন নুতফা, এরপরে আল্লাহ তোমাদেরকে নুতফা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। সুম্মা মিন আলাকা, এরপরে ওই নুতফাকে আমার আল্লাহ একটা রক্তপিণ্ডে পরিবর্তন করে দিলেন। সুম্মা ইউখরিজুকুম তিফলা, আমার আল্লাহ বলেন ও বান্দা বান্দিরা, এরপরে আমি আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে তোমাকে শিশু বানাইয়া পাঠাইলাম। সুম্মা লিতাবলুগু আশুদ্দাকুম, সুম্মা লিতাকুনু শুয়ুখা, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ও বান্দা বান্দিরা, দুনিয়ার জমিনে আমি আল্লাহ শিশু বানাইয়া তোমাকে আনয়ন করার পরে আমি আল্লাহ তোমার বডির মধ্যে শক্তি দিলাম, বডির মধ্যে শক্তি দিলাম, যুবক বানাইলাম, যুবতী বানাইলাম। সুম্মা লিতাকুনু শুয়ুখা, আমার আল্লাহ বলেন ও বান্দা বান্দিরা, এরপরে আমি আল্লাহ তোমার যৌবন হারানোর পরে তোমাকে আমি আল্লাহ বৃদ্ধ বিদ্যা বানাইলাম। শুন, আল্লাহ যে বললেন খালাকাকুম মিন তুরাব সুম্মা মিন নুতফা সুম্মা মিন আলাকা সুম্মা ইউখরিজুকুম তিফলা, আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা বিশাল, সেদিকে যাব না, যেহেতু যুব সংঘের মাহফিল। আল্লাহ পাক আপনাকে